الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر 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 الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. وبعد، إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah taala. Pertama kali marilah kita pada pagi hari ini memanjatkan syukur puji kita kepada Allah taala yang telah mengantarkan kita usai daripada tarbiyah Ramadan 1 bulan penuh. Kemarin begitu terbenam matahari di ufuk barat, sama-sama kita melantunkan, melafadzkan, mensyiarkan kalimat takbir, tahlil dan tahmid sebagai bentuk kemenangan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mensyukur nikmatnya yang telah dikaruniakan kepada kita semua. Semoga ibadah puasa yang kita jalankan selama 1 bulan penuh diiringi dengan ibadah-ibadah yang lainnya, qiyamul Ramadan, tilawatul Quran, berbagi dan seterusnya, diterima Allah taala, dan semoga segala kekhilafan dosa-dosa kita sebagaimana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, wa fi riwayatin ukhra man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa-siapa orang yang berpuasa karena panggilan iman kepada Allah, didorong mengharap pahala ridha surga Allah. Barang siapa yang qiyamul Ramadan, beribadah di Ramadan, qiyamul lail karena Allah taala, karena iman, mengharap ridha dari Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada kita, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosanya yang lalu akan diampunkan Allah taala. Allahumma amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Id yang dimurahkan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa sesungguhnya mengembalikan kemanusiaan kita pada porsi yang sesungguhnya sejatinya. Kita ditraining oleh Allah taala. Lihat, sebelum seekor kupu-kupu menjadi kupu-kupu, dia mengalami sebuah proses metamorfosa yang luar biasa, mulai dari ula ke pompong, terus kemudian dia nanti pada satu saat menjadi sebuah seekor butterfly, farosah kupu-kupu, kemudian indah dipandang mata. Bahkan di satu daerah ada satu garden, taman kebun khusus untuk kupu-kupu, untuk acara anak-anak, untuk acara keluarga. Tengok, mengalami sebuah proses yang luar biasa. Begitu dia jadi, semuanya orang terpesona dengannya. Kupu-kupu memiliki makna arti yang dalam. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah,
Tidaklah kau ciptakan sesuatu di dunia ini dengan sia-sia. Satu iktibar, dars pelajaran dari seekor kupu-kupu. Dia memberikan kedamaian bagi orang lain. Setiap mata yang memandangnya indah. Anak-anak akan tertarik. Siapapun dia, hinggap di mana, tidak pernah akan merusak. Allahu Akbar. Sejatinya begitulah umat Rasulullah SAW. Begitu setelah dia mengalami Ramadan, dia akan memberikan kebahagiaan kepada orang lain selain kebahagiaan kepada dirinya. Menggabungkan antara kesolehan dia, soleh secara binafsih, wa muslih li ghairihi, dan soleh atau muslih untuk orang yang lainnya. Teringat kita saudaraku, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Ta'ala. Pada waktu Rasulullah SAW sampai di kota Madinah, Rasulullah SAW memberikan kepada para sahabatnya sebuah nasihat. Yang ini menjadi inti pada khutbah Id yang khatib sampaikan ini. Apa nasihat Rasulullah SAW itu? Ada 4. Qala Rasulullah SAW hina qadima al-Madinah li ashabihi faqala lahum afsus salam. Rasul memberikan wasiat nasihat kepada sahabatnya, tebarkan salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Semoga engkau selamat. Semoga engkau mendapat limpahan kecurahan rahmat kasih sayang Allah. Semoga keberkahan Allah meliputi saudaraku selalu pada dirimu. Maka kalau diberi salam jamaah sekalian, salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Ta'ala, jawab dia. Kalau tidak bisa sama, kalau tidak bisa dengan yang lebih baik, maka jawab dia dengan yang sama. Jangan dikurangi. Salam bermakna luar biasa. Memberikan nilai kedamaian kepada orang yang di sekeliling kita. Itulah Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat, penyejuk kasih sayang bagi alam semesta. Jangankan kepada manusia, saudaraku Id yang dimuliakan Allah Ta'ala, kepada binatang saja Islam memilih akhlak yang luar biasa. Fa idza dzabhtumuz dzabh, kalau kau menyembelih binatang kata Rasul, maka pertajam itu pisaunya supaya kita tidak menyiksa hewan. Bagaimana dengan manusia yang dimuliakan Allah Ta'ala tanpa melihat latar belakang dia dari mana, suku mana, keyakinan apa? Dalam Islam manusia memiliki kedudukan yang luar biasa tingginya, dilindungi nyawanya, dilindungi darahnya. Tidak ada setetes pun darah mengalir dalam Islam kecuali ada gantinya. Bahkan dalam konsep Islam dahsyat Bapak Ibu, ini yang menjadikan orang-orang barat masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wa man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Dahsyat konsep Islam. Siapa yang membunuh orang satu dibunuh tanpa ada hak yang menyebabkan kita untuk membunuh orang itu. Al-Quran memberikan kepada kita pencerahan. Hadirin Id yang dimuliakan Allah, seolah-olah dia membunuh semua manusia. All people. Allahu Akbar. Tengoklah betapa mahalnya harga darah dalam Islam itu. Dan itu menjadi satu dari maqasid, tujuan dasar syariat Islam diturunkan Allah, hifzun nafas, melindungi darah manusia, menjauh tuduhan-tuduhan selama ini. Maka kalau bapak-bapak, ibu-ibu tengok berita internasional, orang sudah berbondong-bondong masuk Islam di dunia barat sana, karena mereka mengetahui akan hakikat agama yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Absus salam kata Rasul, tebarkan kedamaian, minimal kedamaian. Orang yang ada di samping kanan kiri kita damai dengan keberadaan kita. Maka makruh kita masuk masjid. Kalau kita melakukan solat, mendirikan solat, bapak jamaah sekalian, ibu-ibu memakan makanan yang baunya mencolok, makan bawang putih, petai, jengkol, supaya apa? Orang yang berada kanan kiri kita tidak terusik dengan aroma kita. Maka disunahkan tatayub, pakai wangi-wangian. Tengoklah, sering kita satu samping kanan, satu samping kiri harus damai dengan kita. Apalagi damai untuk semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, Rasulullah SAW
setelah menyuruh para sahabatnya menggalakkan salam. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani ghufira lahuma qabla an yatafarraqa atau kama qala alaihi afdal salatu wassalam. Tengok manfaat bersalaman. Maka mulai dari yang kecil, distrik Muslim Emerald, kita galakkan bertemu dengan wajah berseri-seri. Tabassumuka fi wajhika li akhika sadaqah. Senyum kita di wajah kita adalah bagian dari our giving, sedekah kita untuk saudara kita. Salaman. Fayatasafat, laki dengan laki, akhwat dengan akhwat, ibu dengan ibu. Tidaklah dia berjabat tangan kemudian memberi salam berjabat tangan. Kemudian dia sebelum berpisah dari majelis itu, Allahu Akbar, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala. Tengok. Manfaat ukhrawi, manfaat duniawi, menghilangkan rasa gesekan-gesekan. Mungkin di antara kita ada yang mungkin tidak baik komunikasi dan seterusnya, ada sedikit gerundelan, terpecahkan dengan salam itu. Allahu Akbar. Nasihat Rasulullah SAW pertama. Yang kedua, wa'at'imut ta'am, buat makanan. Apa maknanya pesan Rasul ini? Jamaah sekalian, jangan hanya berbagi Masjid Emerald, jamaah Muslim Emerald District, hanya bulan Ramadan diumumkan tadi banyak berbagi. Di luar Ramadan harus lebih dari itu, insyaallah. Allahu Akbar. Masjid menjadi sebuah mamba pusat untuk membantu saudara-saudara kita yang mungkin garis kemiskinan di bawah kita. Terus, itulah pesan Rasulullah, istimrar, langgeng abadi, buat makanan. Apa maknanya berbagi dalam hidup ini? Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang dalam hidupnya mau berbagi, minimal dengan senyuman, minimal dengan pikiran, minimal dengan tenaga, apalagi dengan harta. Wattaqa, dan dia bertakwa kepada Allah. Wasaddaqa bil husna, membenarkan janji-janji Allah. Ada surga, ada neraka, ada nikmat kubur, ada sisa kubur. Apa jawaban Allah, Bapak Ibu jamaah salat Id Masjid Emerald yang rumah Allah Ta'ala? Dahsyat bahasa Quran. Orang yang seperti itu, kata Allah, fasanuyassiruhu lil yusra, kami mudahkan dia menuju kemudahan-kemudahan dalam hidupnya. Kalau Bapak Ibu punya perusahaan, dimudahkan perusahaannya. Buka cabang satu, buka lagi cabang di mana-mana. Siapa yang mau berbagi, bertakwa kepada Allah, soleh dia secara sosial, soleh dia secara kepada Allah Ta'ala, wasaddaqa bil husna, yakin dengan janji-janji Allah, dimudahkan menuju kemudahan-kemudahan. Ada satu pengalaman. Salah seorang jamaah waktu itu mengundang saya ceramah. Punya hajat, Ustaz Irwan, tanggal sekian ada ndak acara? Tidak ada Pak Haji. Tolong nanti memberikan sedikit nasihat. Ini perusahaan kita kayaknya tahun ini tidak dapat proyek. Kita sudah mau didiskualifikasi Ustaz. Ini usaha saya terakhir. Apa yang jamaah saya lakukan ini? Dikumpulkan anak-anak yatim sekeliling komplek dia. Allahu Akbar. Disewakan bis pariwisata super AC yang bagus. Disewakan kolam renang yaumun kamil, one day full, satu hari full kolam renang itu untuk mereka. Allahu Akbar. Dikasih makanan, dikasih uang santunan. Apa yang terjadi? 1 minggu kemudian dia telepon saya, Ustaz, alhamdulillah perusahaan kita bisa masuk tender. Mau disepulkan? Ini usaha, tengok. Dimudahkan Allah menuju kemudahan. Apalagi dia mengundang aitama, yatama, anak-anak yatim yang doanya mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Fa innakum innama turzaquna wa tunsaruna bidu'afaikum." Musnad Imam Ahmad. Sesungguhnya kalian diberikan mudah rezeki oleh Allah. Kalian dimudahkan rezeki oleh Allah, diberikan pertolongan oleh Allah karena orang-orang yang lemah yang ada di sekitar kita. Doa-doa mereka mustajab. Tengok, cash and carry Bapak-bapak. Jamaah saya ini masih hidup. Masih hidup. Perusahaannya tiap hari Jumat, setengah hari percis jam 8 sampai setengah hari sebelum Jumat. Buat kayak madrasah di perusahaannya. Bayangkan kalau Bapak perusahaan semua seperti itu, cara pandang mindset. Apakah tidak cepat rahmat lil alamin? Apakah tidak
cepat ini berkah diturunkan Allah di negeri. Pesan Rasul yang kedua, wa at'imut ta'am, buat makanan, berbagi. Wa amma man bakhila wastaghna, sebaliknya orang yang kikir pelit, perusahaan yang pelit kalau punya perusahaan tak mau berbagi di sekelilingnya. Dana-dana CSR tidak dikeluarkan, apalagi zakat perniagaan dan seterusnya. Dan dia merasa cukup dengan apa yang dia milikinya. Dia dustakan janji-janji Allah. Apa jawaban Allah? Kalau tadi dimudahkan menuju kemudahan, orang yang pelit dalam hidupnya, perusahaan yang pelit dan seterusnya, maka kami mudahkan dia menuju kesusahan. Allahu Akbar. Yang satu dimudahkan menuju kemudahan, yang satu dimudahkan menuju kesusahan. Susah terus. Maka kadang-kadang ada orang bertanya dengan suaminya, abang sudah sedekah atau zakat belum? Kok agak susah ini hidup kita sekarang. Allahu Akbar. Wa at'imut ta'am, buat makanan. Pesan Rasulullah kepada para istri-istri beliau, iza tabakhtun kalau kalian memasak gulai, makanan yang enak, fa'akthirna, maka perbanyaklah kuahnya, kemudian sedekahkan kepada tetangga-tetangga. Maknanya berbagi. Yang ketiga, wasilul arham. Pesan Rasulullah SAW, sambung terus silaturahim di antara kita. Hari Idul Fitri yang mulia ini sebagai ajang wadah kita untuk bersilaturahim. Bagi saudara-saudara kita yang mudik, semoga Allah selamatkan pulang perginya. Amin. Mereka bersilaturahim dengan orang tuanya. Bagi kita yang tidak mungkin keluarganya di sini, terus sambung terus silaturahim. Maka silaturahim ini satu nanti dari pertanyaan Allah. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kamu kepada Allah yang dengan nama Allah kamu ditanya silaturahimmu. Allahu Akbar. Soleh secara sosial. Bukan hanya vertikal dia baik, tapi kepada tetangga, kepada teman, kepada kerabat tidak baik. Islam bukan demikian. Dia menggabungkan antara dimensi sosial dan dimensi vertikal dia kepada Allah Ta'ala. Digabungkan. Disitulah antara soleh dan muslih bersatu padu. Dia akan menjadi agen-agen perubahan dimanapun dia bertempat. Kalau dia ngantor, dia ingin menjadi agen perubahan yang baik. Kalau dia bertempat tinggal, dia ingin menjadi perubahan yang lebih baik di lingkungannya. Bukankah itu buah daripada puasa itu? La'allakum tattaqun, ketakwaan yang kita harapkan. Wasilul arham, sambung terus silaturahim. Dalam hadis sahih, man yuridu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsha'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa orang yang memudahkan rezeki oleh Allah, dimudahkan. Diberkahi umur usianya, banyak-banyak dia silaturahim. Allahu Akbar. Silaturahim bagian daripada amal soleh, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, yang keempat, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Solat kau di malam hari ketika manusia lagi tidur mendengkur, ketika orang-orang lalai, tarikan tanah lebih kuat tarikan tempat tidur daripada tarikan langit. Di waktu-waktu itulah doa-doa mustajab di hadapan Allah. Salatul lail, salat lail bukan hanya di Ramadan. Kita tidak berhenti menyembah Allah hanya di Ramadan, jamaah. Kita harus pertahankan ini, kebiasaan yang baik ini. 11 bulan yang akan datang sampai tiba kita Ramadan lagi. Mudah-mudahan Allah perpanjang umur kita bertemu Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Surat Al-Hijr ayat terakhir, ayat 99. Sembahlah Tuhanmu, sembahlah Allah sampai kapan? Sampai Idul Fitri? No. La. Sampai Idul Adha? La. Sampai ya'tiyakal yaqinu, sampai kematian datang kepada kita. Allah jangan hanya kita sembah di Ramadan tok, kemudian kita giat ke masjid dan seterusnya, tetapi setelah Ramadan kita alfa. Kun rabbaniyan wala takun ramdaniyan. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang rabbani kemanapun, waktu kapanpun. Jangan hanya mengingat Allah di waktu Ramadan saja. Kita pertahankan, istiqomahkan berbaginya, tilawah Quran, solat sunnah, puasa sunnah. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan
thumma atba'u sitta min Syawal fakana kasiyamid dahr. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Siapa orang puasa Ramadan, kita sudah selesai ini. Kemudian puasa Ramadan itu Bapak sekalian salat Id diikuti 6 hari setelah Ramadan. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Tidak ada harus berurutan. Yang penting bulan Syawal. 6 hari dia puasa bulan Syawal. Mungkin 1 pekan diambil sekali, 1 pekan diambil 2 kali. Kata Rasulullah seperti puasa 1 tahun. Tengok fadilah puasa sunnah. Jangan setelah Ramadan habis semua. Kita biasakan untuk puasa-puasa sunnah yang lain. Di depan kita setelah Ramadan, setelah Syawal ini ada puasa 6 Syawal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi kita semua. Allah panjangkan umur kita. Allah mudahkan semua obsesi, cita-cita, tumuhat kita. Allah berkahi keluarga kita, anak-anak kita. Allah terima segala amal soleh kita di bulan Ramadan yang kemarin baru usai. Berbagi kita, solat kita, qiyam kita, baca Quran kita, i'tikaf kita, tasbih kita, zikir kita di hadapan Allah Ta'ala. Dan semoga segala kealfaan dosa-dosa kita Allah maafkan dan Allah ampunkan. Terakhir, pesan dari Rasulullah SAW sebelum kita berdoa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim akhul muslim. Allahu akbar. La yazlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yahqiruhu wa hasbu imri'in min asy-syarr an yahqira akhahu al-muslim. Rawahu al-Imam Ahmad fi musnadih. Dari Abu Hurairah, tengoklah Islam ini, tengoklah agama Rasulullah sallallahu. Semoga Allah meridai Abu Hurairah selalu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-muslim akhul muslim. Muslim yang lainnya. Kalau sudah muslim saudara, brothers, ikhwah, la yazlimuhu. La yazlimu, jangan kita menzalimi saudara kita yang muslim. Hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak jamaah salat Id dengan kezaliman. Satu kezaliman, az-zulmu zulumat yaumal qiyamah. Allahu akbar. Kezaliman menjadi kegelapan nanti di hari kiamat. Allahu akbar. Tidak boleh kita menzalimi saudara kita muslim yang lainnya dengan perkataan, dengan isyarat, dengan tindakan. Allah menghina dari wajah dan seterusnya. Tidak boleh. Wala yakhzuluhu, tidak boleh kita mengkhianatinya. Kita hianati, main atau main tusuk dari belakang, di depan dia, di belakang menusuk, tidak boleh. Wala yahkiruhu, tidak boleh kita menghinanya. Kita hina, apalagi di depan umum. Nauzubillah min zalik. Bagaimana indahnya Islam ini. Wa hasbu imri'in minasyarr, cukup orang itu dikatakan jelek kata Rasul, an yahkira akhahul muslim, kalau dia senang menghina saudara muslim yang lain. Demikian singkat khutbah salat Id yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Akhirnya, mari kita bermunajat, berdoa kepada Allah Ta'ala. Sekali lagi, semoga segala amal baik kita, amal soleh kita di Ramadan diterima Allah Ta'ala. Segala khilaf dosa kita Allah maafkan dan Allah ampunkan. Amin ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وتلاواتنا وتعبدنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان وجمان يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Rahman ya Allah, ampuni dosa-dosa kami semua. Jamaah salat Id Distrik Muslim Emerland, ampuni dosa-dosa ayah dan mama kami ya Rabb. Jika mereka hari ini tidak ada di sekeliling kami, Engkau panggil lebih terdahulu. Jadikan alam barzah kubur mereka taman surgamu. Jangan Kau jadikan alam barzah kubur mereka taman nerakamu. Ya Allah, jika mereka masih hidup ya Allah, anugerahkan kami untuk selalu berbuat baik di hadapan keduanya ya Allah. Panjangkan umurnya ya Rabb, berkahi usianya ya Allah dalam tetap. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni salah dan dosa kami. Kami telah melakukan selesai daripada puasa Ramadan 1 bulan. Istimrarkan, langgengkan cinta kami kepada amal-amal soleh di bulan Ramadan. Ya Rabb, panjangkan umur kami dalam kebaikan ketaatan. Pertemukan kami kembali dengan bulan Ramadan-Mu yang akan datang ya Rabb. Pertemukan kembali keluarga kami, anak-anak kami dengan bulan Ramadan-Mu yang akan datang ya Rabb. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الحمد لله رب العالمين